जी सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि ਹੁਣ मिड डे मील ਅਤੇ SSA मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਗਰਾ ਦਾ ਖਾਤਾ है ਉਹ ਅਸੀਂ PFMS पोर्टल ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ करना है। ਤੇ जो भी ਗਰੰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ PFMS ਦੇ ਥਰੂ ही ਆਉਣਗੀਆਂ। उस साइड के उत्ते असीं उन्हां दी जिहड़ी हैगी है लाभपात्रियां नूं पेमेंट करनी है। तो कुछ पॉइंट ने जिहड़े मेन जिन्हां दी जानकारी होनी तुहाडे लई बहुत जरूरी है, क्योंकि जे तुसीं PFMS पोर्टल नूं वधिया ढंग नाल चलाउणा है तो उहदी किसी भी चीज़ की आपां नूं वधिया ढंग नाल चलाउण लई उहदी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो इस तरह ही PFMS दी नूं वधिया ढंग नाल चलाउण लई कुछ जिहड़े मेन पॉइंट ने वो नोट कीते ने मैं, जिन्हां नूं मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगा। ते उन्हां नूं डिस्कस करन दे नाल मैं विश्वास दिवाउणा हां कि तुहाडी जिहड़ी जानकारी है उहदे विच जरूर वाधा होवेगा। इस तो इलावा यह तुहानूं जिहड़ी मिड डे मील स्कीम है जां समग्रा स्कीम है उस उन्हां दे खाते ने जिहड़े वो PFMS ते ऑपरेट करने विच तुहानूं बहुत मददगार साबित होवेगी ये जानकारी। तो आपां वन बाय वन पॉइंट देखते हैं भी जिहड़े की असीं PMFS पोर्टल नूं वधिया ढंग नाल चलाउण लई ते कोई साडी पेमेंट करने विच कोई गलती ना होवे तो सानूं किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए। तो पहली साडे कोले पॉइंट है भी तुसीं अपना जिहड़ा मिड डे मील दा जां SSA मतलब कि समग्रा स्कीम है उहदा खाता जो तुसीं ऑपरेट करना है तो तुसीं गूगल दे विच जाके pfms.nic.in ये साइट भरनी है। तो ये साइट भरन तो बाद तुहाडे सामने जिहड़ी हैगी है साडे कोले PFMS जिहड़ी पोर्टल है वो साडे सामने ओपन हो जाएगी। तो उस तो बाद असीं अपनी ID पासवर्ड भर के अपना जिहड़ा काम है वो आसानी नाल कर सकते। दूसरा पॉइंट है साडे कोले तुहाडा ज़्यादा काम है जिहड़ा दो स्कीमां दे अधीन ही होना, एक मिड डे मील ते दूसरी हैगी है समग्रा, जिहड़े कि जरनल समग्रा दे खाते बंद कर दिते गए ने ते उन्हां दी थां ते जिहड़ा हैगा PFMS पोर्टल के उपर ही जिहड़ा हैगा समग्रा का खाता ऑनलाइन जिहड़ा हैगा मेनटेन किया जाना। तो इन्हां दे अधीन ही असीं PFMS पोर्टल उपर होवेगा इन्हां दा काम, जिन्हां दे तुसीं कोड याद रखने ने। मिड डे मील का जिहड़ा स्कीम का कोड हैगा वो हैगा PV67 ਅਤੇ समग्रा स्कीम का जिहड़ा कोड है वो हैगा PV262। ये कोड तुसीं अपने कोले नोट कर सकते हो, जां जो पॉइंट आपां डिस्कस कर रहे हैं इन्हां तुसीं अपने कोले स्क्रीनशॉट भी लैके रख सकते हो ताकि तुहानूं भविख दे विच कोई समस्या का सामना ना करना पवे। तीसरा अपने कोल हैगा जी हुण तुसीं कोई भी जिहड़ी रकम है ਉਹਦੀ नगद बैंक तो प्राप्त नहीं कर सकते, भाव कि हुण हर किस्म की जिहड़ी रकम की अदायगी है वो बैंक खाते द्वारा ही की जाएगी। पहला सैल्फ या फिर यूअर सैल्फ द्वारा असी नगद राशि प्राप्त करके असी नगद अगले नूं पे कर देंदे सी। जिस तरह मिड डे मील दे विच असीं देखदे हां कोई लक्कड़ां दा खर्च है, कोई आटा पिसाई का खर्च है, कोई दुध लिआंदा किसी तो ਉਹਦਾ खर्च है, किसी तो सब्जी ले ली ਉਹਦਾ खर्च है, ਜਾਂ ਅਸੀਂ कोई ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮੱਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई ग्रांट आ गई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई छोटी मोटी ਅਸੀਂ 200-300 रुपए की कोई चीज़ लिआंदी ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ खर्च है ਅਸੀਂ सैल्फ चैक भर के ਅਸੀਂ आप खुद कढ़वा ਲੈਂਦੇ ਸੀ बैंक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ पेमेंट ਅਸੀਂ अपनी जेब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कर ਦਿੰਦੇ ਸੀ। पर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ कोई भी ਜਿਹੜੀ अदायगी वो नगद नहीं कर सकते। जेकर तुहाडे कोलों कोई 100 रुपए की कोई चीज़ आउंदी है तुसीं अपने कोलों नगद दे दिंदे हो
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਤੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਤਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੈਂਡਰ ਮਤਲਬ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਏ ਜਾਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੈਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 200 ਦੇਣਾ ਜਾਂ 500 ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਗਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਨਗਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਦ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਢਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ PPA ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। PPA ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ PPA ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PPA ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ PPA ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ PPA ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਥਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋ ਪੇਨ ਵਟ ਗੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨ ਦੀ ID ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ID ਐਡਮਿਨ ਦੀ ID ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਮਿਨ ਦੀ ID ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ ਅਤੇ ਅਪਰੂਵਰ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਗਰੰਟਾਂ 1-2 ਆਈਆਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੱਗਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨ ਦੀ ID ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਡਮਿਨ ID ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ, ਪੇਸਟ ਫਾਈਲ, ਲੇਜਰ ਬੁੱਕ, ਮਤਾ ਬੁੱਕ,
ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡਮਨ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁਣ 5000 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 10000 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 5000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਮਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਧਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 10000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ 10000 ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅਲਾਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ 10000 ਰੁਪਈਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5000 ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆਹ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਹ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਮਨ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਡਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕੁੱਕ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਵੀ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਕਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ PPA ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਮੋਹਰ ਸਮੇਤ ਦਸਤਖਤ ਉਪਰੰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ PPA ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ PPA ਥਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ PPA ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰੂਵਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1-2 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PPA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ PPA ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ 'ਚ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ PPA ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ PPA ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਲਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। PPA ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ PPA ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ PPA ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਥਰੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਮਾਊਂਟ
ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਪੀਪੀਏ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਮੱਗਰਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਪੀ ਹੋਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰ ਸਮੇਤ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ 11ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, PFMS ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵਾਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ PFMS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲੱਕੜਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ, ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪੀਪੀਏ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪੀਏ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹੀ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਉਸ 2000 ਰੁਪਏ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ PFMS ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਧਰ PFMS ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੈਲਰੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ IFMS ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਡੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ IFMS ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਇੱਧਰ PFMS 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ PFMS ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾਚਰ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਪਰੂਵਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ PP ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਉਹ 2500 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2800 ਰੁਪਏ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੂਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਭੇਜਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਪਰੂਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2500 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2800 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 300 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਅਪਰੂਵਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਰਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਰੀ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡੀਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਰਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PFMS ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਰਡ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਰਿਵਰਸਲ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ID ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਥੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਅਪਰੂਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ID 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅਪਰੂਵਰ ਦੀ ID 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਪਰੂਵਰ ਦੁਬਾਰੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ PPA ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ PPA ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2500 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, 2800 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ PPA ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ PPA ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ PPA ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ PPA ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਰਕਮ ਦਾ PPA 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2800 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ ਸੀ PPA ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ PPA ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ PPA ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੈਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਂਡਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਂਡਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ IFMS ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PFMS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵੈਂਡਰ। ਵੈਂਡਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੈਂਡਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਂਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੈਂਡਰ ਹੈ ਜੀ। 14ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PFMS 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਮਾਰਕਸ, ਭਾਵ ਉਸ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਮਾਰਕਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕ ਸੈਲਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁੱਕ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਮੰਥ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਿਮਾਰਕਸ,
ਵੀ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਰੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 15 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਲਕ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ PFMS 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਲਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸਮੂਹ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਬਾਏ 1 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਵੈਂਡਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹਤੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਟੋਰ ਲਿਆਉਣਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਤੋਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ PPA ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ PPA ਜਨਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹੀ PPA 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਪਿਸਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਲਕ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਂਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ 16 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਰ ਦੀ ID ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਬਮਿਟਡ, ਅਪਰੂਵਡ, ਰਿਵਰਸਲ ਆਦਿ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵਰ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ID ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿੱਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਵਰਸਲ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵਰ ਦੀ ID ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ PFMS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 17 ਨੰਬਰ, ਕੰਮ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ID ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 2 ਖਾਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ PFMS ਦੇ ਥਰੂ, ਇੱਕ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 2 ਜਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਫੰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ PV 67 ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੱਗਰਾ ਫੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੀਮ PV 262 ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰਾ ਦੀ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ 2 ਜਣੇ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ PPA ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਮੱਗਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਟਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ 18ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SSA ਮਤਲਬ ਸਮੱਗਰਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ PPA ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ PFMS ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਮੰਗੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਚ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ
ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰਾ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਡਿਸਪੈਚ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪੈਚ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਧੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ 100 ਪੇਜ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਪੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰਾ ਲਈ ਵਰਤ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 50 ਪੇਜ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੱਗਰਾ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਈ ਡਿਸਪੈਚ ਰਜਿਸਟਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਅਲੱਗ ਡਿਸਪੈਚ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪੈਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਚ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਚ ਉਹਦਾ MDM 01 ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ GHS GMS GSS 2022 ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ, ਉੱਥੇ 2022 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਅੱਗੇ 2023 ਚ ਲਾਓਗੇ ਡਿਸਪੈਚ ਉਹ 2023 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ MDM ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ 1 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਕਲੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ MDM ਅਵਲੀਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰਾ ਦਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ SSA ਅਵਲੀਕ ਉਹ ਜੋ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਡਿਸਪੈਚ ਦਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਚ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 19ਵਾਂ ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਹਾਂ ਵੈਂਡਰਸ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਂਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਐਡ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਾਲਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਲਮ ਮੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਂਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਭਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਂਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੈਂਡਰ ਦਾ ਉਹ ਭਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਭਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਖਾਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਉਸਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਉਸਦਾ IFSC ਕੋਡ ਉਹ ਸਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸਦਾ GST ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਜਾਂ ਵੈਂਡਰ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲਮ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਭਰਨੇ। ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਂਡਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਾਲਮਸ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਇਹੀ ਕਾਲਮ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ 5-7 ਕਾਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਂਡਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਤਾ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਭਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PPA ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭਰ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਭਰੋ, ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਸਰਚ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਡ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਂਡਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 21 ਨੰਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਤੇ ਹੋ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ MDM PFMS ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ SSA PFMS। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ MDM ਮਤਲਬ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ PPA ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ PPA ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰਾ ਦਾ ਕੋਈ PPA ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ SSA PFMS ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ 'ਚ ਕੋਈ
ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰਾ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਵ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ PPA ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਕਮ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ BPO ਲੈਵਲ ਤੇ, DO ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਕ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਸੈਲਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਸੈਲਰੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੁੱਕ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਕ ਸੈਲਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ID ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਆਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਖਰਚ ਕਰਤੇ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਕ ID ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚਤੇ ਜੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚਤੇ ਜੀ, ਕੁੱਕ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਤੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ID ਭਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ PFMS 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ PFMS 'ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਡਮਨ ਦੀ ID ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਂਡਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰੂਵਰ ਦੀ ID ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋ ਪੇਨ ਵੱਟ ਗੇਨ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।